यो WhatsApp ਹੋ ਜਿਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਕਰਨ ਔਜਲੇ ਬਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਇਆ BBC ਏਸ਼ੀਅਨ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚੋਬਰ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਾਰਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇजेस ਆਏ ਕਿ ਬਾਈ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨ ਔਜਲੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਹਨਾ ਕਾਫੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਡੀਅנס ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਤੰਗ ਹੀ ਆ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ fresh ਤੇ latest Karan interview. Aujla, it is a pleasure to speak to you here on the BBC Asian Network. How are you? I'm okay, brother. Just waking up in Canada. How are you? I'm really well, thank you. Congratulations on the release of your album, Making Memories. How good does it feel to finally let this out to the world? I mean, it's amazing, man. It's an amazing feeling. I was just talking to my team right now. It's like it's that feeling that you cannot really explain. I've been working on this for the last one and a half year with Icky, and it's just been a procedure, you know, like just finding the right sounds, combining them with the right lyrics, right melodies in Punjabi, and it's just been a procedure, man. We're so glad it's out and it's working out and people are liking it, you know. How do you like the album? So ਇੰਟਰਵਿਊਅਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਕਿੰਗ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਐਲਬਮ ਆਊਟ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਆ ਬਾਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇਸ ਐਲਬਮ ਤੇ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲੀ ਐਲਬਮ ਆਊਟ ਹੋਈ ਆ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈਪੀ ਹਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਐਲਬਮ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਅੱਗੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀ ਆਦਾ really love it. I love the variation of genres on there. I love the variation of styles. I love that there's things that are modern and more R&B and hip hop like Admiring You, but then you've got a folk sound in something like Softly, which is my favorite song on the album as well. So I love that you've given it so much thought. ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਨਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਏ Admiring You Softly ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸੌਫਟਲੀ ਜੋ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੌਫਟਲੀ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਊ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਐਂਡ ਪਿਓਰਫੁਲ ਸੋਲਫੁਲ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜੀ ਵਾਈਬ ਉਹ 'ਚ ਅਤੇ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਦਾਲ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਾਲ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਹੇਟਰ ਹੋਣਗੇ ਸੋ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ What I want to ask you though is you said it took a year to a year and a half to put this together. I don't imagine that full year to year and a half was physically in the studio. What happens during that period? So it's basically you're not really in the studio for like a year, but I go to studio like every 3 or 4 days and I stay there for like 10 to 12 hours. Like that's my job, right? So like you wake up in the morning and you head to the studio and you do your show. We basically do that. We've been actually, me and Icky were meeting each other back and forth or getting on the calls every 2 or 3 days and basically just work on tracks. We had like more than 16 tracks that we actually created and we ended up going with half of that number because I felt like it was a better idea to give him quality over quantity. And man. It's just most of the time you just writing songs, changing melodies, and then sometimes you don't like this bit of this song and sometimes you don't like this melody, and it just took time to just make music, man. And we honestly wanted to take that time. We didn't want to rush it. So like when we started working on it, we didn't really know we were working on the album. We just started creating songs and just making more music, and we ended up with like this big bulk of 16 tracks. Man, it crazy. was really hard to pick and choose. How did you shortlist the songs? So ਇੰਟਰਵਿਊਅਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਇਹ ਐਲਬਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ 1 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਐਲਬਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੋ ਬਾਈ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡੇਲੀ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਟ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇਸ ਐਲਬਮ 'ਤੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਗਾਣੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਮੈਲੋਡੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਗਾਣੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਗਾਏ ਜਾਣ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਲੋਡੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ 2-2 3-3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੀਓ ਬੈਠਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਫੋਨ ਕਾਲਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਐਂਡ ਹੈ ਨਾ ਬਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਟੋਟਲ 16 ਗੀਤ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਲਬਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈ ਵਰਗੇ ਆਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਲਬਮ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਐਲਬਮ ਹੀ ਕੱਢਣੀ ਆ ਬਟ 16 ਗਾਣੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਰਸ਼ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਓਵਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 8 ਗਾਣੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਐਂਡ ਹੈ ਨਾ ਗਾਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਣੇ ਆ ਅਤੇ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿੱਦਾਂ ਗਾਣੇ ਬਣਨ 'ਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਣੇ ਲਿਖੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤਰਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜੇ ਤਰਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਲੋਡੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਆ would make the final cut. We just went with a feeling, to be honest. Close your eyes and just basically pick some songs because it was so hard. So hard to do that because every song, you know, especially when you're a writer, you can't really decide like because you love
every song that you create or you write. But Yeah, bro. it was pretty hard. But Icky definitely helped me on picking the right sounds, and his team as well. You've been speaking ਓਕੇ about how ਸੋ ਬਾਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਗਾਣੇ ਪਿਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਗਾਣੇ ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਲਿਖੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਘਮਿਆਰੀ ਆਪਦਾ ਭਾਂਡਾ ਆਪਸ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆਪਦੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਲੱਗੂ ਵੀ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਹੀ ਆ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਲਿਖਦਾ ਬੰਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਲ ਮੈਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾੜੀ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋ ਉੱਦਾਂ ਬਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡਲੀ ਬੜਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਵੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਗਾਣੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਐਲਬਮ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ you want Punjabi music to be as accessible as Western music is in its style and in its genres. And I think with this album, you've really done that because if you don't understand Punjabi, you still vibe to the beats on the album, you still vibe to the music. But there is an audience that you have, a core Punjabi audience, who have an expectation that you will do Bhangra or that you will do more traditional Punjabi sounds. Is that something that worries you when you put an album like this out? Whether that audience will accept this style of you? Yeah, man. Definitely yes, sometimes. But after I put this album out, it gave me a kind of assurance, like, okay, people will accept if you make something good, actually. So Yeah. it actually happened. But yeah, if you ask if I was scared, I was kind of nervous before I put this album out. I was like, I don't know how people are gonna react to, especially a song like "Admirin You," because I don't know if anybody's heard me like that ever, because it's my first time doing it. I've wrote some tracks like that, but never really in my voice, right? ਓਕੇ ਸੋ ਇੰਟਰਵਿਊਅਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਵੈਸਟਰਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹਰ ਕਿਤੇ ਗਾਣੇ ਵੱਜਦੇ ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੱਜਣ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗਾਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਡੈਸਪਾਸੀਤੋ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਵੱਜਦਾ ਅਤੇ ਡੈਸਪਾਸੀਤੋ ਗਾਣੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਡੈਸਪਾਸੀਤੋ ਗਾਣਾ ਡੈਸਪਾਸੀਤੋ ਪਸੀਤੋ ਪਸੀਤੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਸੀਤੋ ਪਸੀਤੋ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਟ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਵਾਈਬ ਕੀਤੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਿਰਿਕਸ ਵੀ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਆ ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਉਹ ਬੋਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਸੌਂਗ ਸੀਗਾ ਮੇ ਬੀ ਫਰੈਂਚ ਸੌਂਗ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਬਟ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਤੇ ਉਹ ਫੀਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਐਂਡ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹਾਰਡ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਹੈ ਨਾ ਕੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਡੀਅנס ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਔਜਲੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਭੰਗੜੇ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਭੰਗੜੇ ਵਾਲਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੋਈ ਢੋਲ ਦਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੱਗਿਆ ਬਾਈਆਂ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੀਪਲ ਜਿਹੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਐਂਡ ਬਾਈਆਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਐਡਮਾਇਰਨ ਯੂ ਵਰਗਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਬਾਈਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਸੋ ਬਾਈ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਆ ਪੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਗਾਣੇ ਸਿੰਥ ਵੇਵ ਬਣਾ ਇਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਹੁਣ ਫੋਕ ਟੱਚ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਹੀ ਲਿਆ ਲਾਸਟ BTFU ਜੀ ਇਸ ਐਲਬਮ 'ਚ ਵੈਸਟਰਨ ਟੱਚ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਐਲਬਮ 'ਚ ਚੋਬਰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 8 ਗਾਣੇ ਪਾਏ ਐਲਬਮ 'ਚ ਹਜੇ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਗਾਣੇ ਬਚੇ ਆ But it was definitely I was nervous, man, but I'm glad everybody's liking it though. Yeah, it's so good. And you know, I love the ਕੁਛ ਵੀ ਕੱਢ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਭਰਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਾਹਤੋਂ ਲੈਣਾ that you've used, like for example in Admiring You, Yeah. you've got a synthesizer in there, right? Like you're Yeah. using it. Exactly, yeah. So it took me back to like 90s Bollywood, which is the vibe that I love. And like my favorite song of all time is Neen Churai Meri from Ishq, where there's a major synthesizer in the background. So it reminded me a bit of that. And then with Softly, you've got this really heavy bass guitar in the background, which reminds me of a kind of Bruno Mars Uptown Funk kind of vibe in there as well. What are your musical inspirations putting this album together? Just all these people that you named, man. Like I listened to, I grew up in Punjab, but when I came out here, I started listening to the Western music and just started communicating with all these people out here because I was fresh from Punjab, just landed here, didn't know nothing. But it was a big change for me just to get into this genre and this music and just to get familiar with the sounds basically and that just everything I won't name like one track or like one artist but like this whole basically this whole country gave me inspiration, man. Yeah, man. Made me, and I'm really proud that I came out here because
the music out here, and especially North America, it's just all inspired me. Like all the artists from Toronto, like everybody. I won't name one guy, but all the big people out here, man, they all inspired me. And it was just, and we honestly, like when I started doing this, we just did it. Like we didn't really have no plans of, you know, like doing anything. We just kept creating music, and it ended up becoming something, honestly. Karan, for me, this ਓਕੇ ਸੋ ਇੰਟਰਵਿਊਅਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਐਡਮਾਇਰਨ ਯੂ ਗਾਣਾ ਉਹ ਸਿੰਥ ਵੇਵ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੰਥਸਾਈਜ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਂਡ ਓਲਡ ਹੈ ਨਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸਿੰਥ ਵੇਵ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਓਲਡ ਹੈ ਨਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ 90s 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬੇਸ ਗਿਟਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੇਵ ਜਿਹ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਜਿਹੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਆ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਨੀਂਦ ਚੁਰਾਈ ਮੇਰੀ ਉਹ ਗਾਣੇ ਹੈ ਨਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਗਾਣੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗਾਣੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਹੁਣ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੱਟ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਗਲੋਬ ਦੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਕੋਈ ਖੁਦ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰਸ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਗਾਣੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਐਂਡ 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਗਿਣਾਏ ਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊਅਰ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲੈਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੌਫਟਲੀ ਗਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਊਂਡ ਕਰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਐਲਬਮ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਸੋ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਈਵਨ ਮੈਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੈ ਨਾ ਵੈਂਕੂਵਰ ਉੱਧਰ ਗਰੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਈ ਨੂੰ ਵੈਸਟਰਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਈ ਦਾ ਪੂਰੀ ਕੰਟਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੈਸਟਰਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਹੋਇਆ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਬਾਈ ਦਾ ਪੂਰੀ ਹੋਲ ਕੰਟਰੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਗਰੋ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਗੁੱਡ ਲਰਨਰ ਆ, ਬਾਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਐਂਡ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਯਾਰ, ਕਿਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਫੀਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਬਾਈ ਕਿੱਡਾ ਘੈਂਟ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। album feels like it's your most authentic self compared to all the music you've ever put out. And the reason I say that is I've watched you do interviews. I really admire somebody like Anupama Chopra, and you did a really nice interview with her. And what I saw in there was a very normal, vulnerable young man who's just trying to live life, who's not had the greatest childhood, who's lived through trauma. But it felt like your music up until this point had an element of a front to it, like a bit of a front of putting up this gangster bad boy image that you're not really that guy. Nah, man, we're just trying to make music, you know. Again, like people sometimes take it too serious. Yeah, man. It is what it is. Like we're not trying to portray any like image of being like one of those guys, but it's just like, you know, sometimes we like gangster music and sometimes you like happy music like softly, and I'm just trying to create a mix of everything basically, just because I am a writer and I look at things in that perspective, and I just try and write every type of a song for every type of a you know audience. Yeah, man. So ਬੜਾ ਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਅਨੁਪਮਾ ਚੋਪੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫਿਲਮ ਕੰਪੈਨੀਅਨ 'ਤੇ, ਉਹ 'ਚ ਬਾਈ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸਟਰਗਲ ਜਰਨੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨਾ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਕੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਰਹੀ ਆ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹਿਪ ਹੌਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਪੋਰਟਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗਾਣੇ ਬਣਾਏ ਆ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਐਂਡ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਗਾਣੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਆਰਟਿਸਟ ਆ, ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਆ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਡਰੇਕ ਦਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੀ ਆਮ ਆ ਪੌਪ ਸਟਾਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੌਪਸ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਬਾਈ ਤੂੰ ਨਸ਼ੇ ਰੱਖਦਾ ਆ ਆਪਦੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਅਤੇ ਤੂੰ ਹੈ ਨਾ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਦਾ ਆ ਆਲ ਦੈਟ ਥਿੰਗ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੌਪ ਸਟਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਰੱਗ ਡੀਲਰ ਥੋੜ੍ਹੋ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਥੋੜ੍ਹੋ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਈ ਵਰਗੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗਾਣੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਬਾਈ ਵਰਗੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਲ ਟੁੱਟੇ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਚੋਬਰ ਨੇ ਗਾਏ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚੋਬਰ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ, ਉਹਦਾ ਆ ਬੈਠਾ ਗਲੋ ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਫੇਸ 'ਤੇ ਯਾਰ, ਰੱਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨੂਰ ਆ। There's like nothing behind it. Yeah, I'm a pretty normal guy, man. You can look at me. Yeah, no, you seem like ਬਾਈ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਮਾ ਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਤੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ bro. a really nice, happy, like just a good, wholesome guy. And I feel like this album puts out that perspective of you more than any of your music before this. Is it because you're in a happier place in life? Like you got married earlier this year. Congratulations on that. You know, it feels like the album's quite literally called Making Memories. Are you making happier memories in life? Yes, sir.
Yeah, I've had some bad times in my life, but Yeah. I won't say I'm not happy today. Like I'm doing good, man. I'm at my peace, you know? And Yeah. also the consistency with music. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਬਚਪਨੇ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਲਬਮ ਆ ਬੜੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਜੀ ਵਾਈਬਸ ਪੋਰਟਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਜੀ ਵਾਈਬਸ 'ਚ ਬਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਐਲਬਮ ਦੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਪੀ ਮੈਮਰੀ ਸਕੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਬਾਈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਰਡ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਬਟ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੈਪੀ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਵਾਈਬਸ ਬਾਈ ਨੇ ਇਸ ਐਲਬਮ 'ਚ ਬਣਾਈਆਂ। Is so great. Like you released an EP just a few months ago for you, where every track was a banger. This album has come out just 3 or 4 months after that. For You खतरनाक। Is this what's inspiring you right now with your music? So I'll tell you a little story. We actually made Admirin You before we started working on For You. Okay. So I made so this whole year. Okay. So ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਲਬਮ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ EP ਛੱਡੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਐਲਬਮ ਛੱਡਤੀ। ਕੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ EP ਆ ਰਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਐਲਬਮ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ ਨਾ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਬਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਮਾਇਰਨ ਯੂ ਗਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਰੂਪਨ ਬੱਲ ਬਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਈ ਆਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗਾਣਾ ਸੁਣੇ ਨੂੰ ਐਡਮਾਇਰਨ ਯੂ, ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈ ਆਂਦਾ ਸੀ ਫੋਰ ਯੂ EP ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਮਾਇਰਨ ਯੂ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਉਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। Actually, like I'd love to put this out there. So when we were working on the album from last August, I started working on like the first track me and Icky made properly was Admiring You in the studio in last August. That was in Vancouver. And I made that track and we made a couple more tracks. And then 3 months down, we made these tracks like 52 bars, Take It Easy or whatever. We had these couple of these tracks. But with the album, I want to keep it that like positive and happy sound. But we ended up, creating some, as you were saying, some upbeat gangster songs or whatever. I don't mean gangster song in a bad way. I think those songs are great and they're very, very good. But like, they're a different style. Exactly. Man. So like when we worked on 52 bars and Take It Easy, that's when the thought came to my head, like, yo, let's just put out an EP before we put out the album. So even that EP For You, we created in the process of making memories. So man. For a year, man. It's ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਲਬਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇੰਨੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਸਿੰਪਲ ਗਾਣੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ EP ਕੱਢਣ ਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਐਲਬਮ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵੀ। ਗਾਣੇ ਬਣੇ, ਗਾਣੇ ਵਾਹਵਾ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਬਾਈ ਵਰਗੇ ਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੋ 52 ਬਾਰਸ ਗਾਣਾ ਬਣਿਆ, ਟੇਕ ਇਟ ਈਜ਼ੀ ਗਾਣਾ ਬਣਿਆ, ਬਾਈ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ EP ਛੱਡੀ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਲਬਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਲਬਮ ਹੋਰ ਲੇਟ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ EP ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਪਲਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ EP ਛੱਡੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਬਾਰਸ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਬਮ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਜੀ ਰੱਖਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਐਲਬਮ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੈਪ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ EP ਛੱਡੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ ਗਾਣੇ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ, ਅਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਚਲੋ EP ਛੱਡ ਦਈਏ ਹੁਣ। And we made some memories, man, in the studios. We have lots of footage on us, and we'll share it with the fans and you guys soon. Like the whole process of making every track, like it's all recorded on camera, so that's a good thing. Not many people know. Okay, ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਐਲਬਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਪਿਛਲੇ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਗਸਤ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਅਤੇ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਸੌਂਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਟੋਰੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਫੋਟੋਸ ਵੀ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਗਾਣੇ ਬਣੇ। ਸੋ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਦੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। Some people do, some people don't. That you've written dozens of songs for other artists. You were giving at the start of your career, you were giving your songs away to artists just so you could be on the radar. Are there any songs now that you've written for other artists that you wish you had saved for yourself? That's a tricky one. There are a couple tracks. I don't know if I want to name them here. But yeah. Can you give us a clue? That happens. ਬਈ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਟ੍ਰਿਕੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਜ਼ਨਸ ਆਫ ਸੌਂਗ ਹੋਰ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਲਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ? ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਟ੍ਰਿਕੀ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਉਹਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗਾਣੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। Happens. Yo, even if I give you a clue, you're gonna guess that, right? So no. Clue ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, guess ਕਰ ਲਏਗਾ। Yeah, I've done that in the past, but going forward, I feel like I only write for people that I want to now. Like back then, it was kind of like I had to do that just to make the name
and just put my name out there basically and just show people what I could do, and just to be honest, just gather up some money and some connect to some right people, you know, just to make connections. That's the only reason I did that, and Yeah. it actually helped me a lot. I won't say like writing 100 songs for other people, like, yo, I should have saved them for me. Nah, like that. Okay. If I didn't go through that, I wouldn't know like what to do Yeah with man, my songs. So ਸਹੀ ਹੈ that ਸਹੀ was ਹੈ। a big experience. ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਾਣੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਿੰਗਰਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। Man. There must be a little feeling though when you hear those songs now. You're like, damn it, man! I could have done it. I could have gotten those 100 million streams. ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਗਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਸਟਰੀਮਸ ਉਹ ਗਾਣਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਇਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। Still my song. That's still my song, right? That's still a Yeah man. And that's what we wanted to do, so that's okay. ਨਾਮ ਦਾ ਔਜਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਔਜਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਿੱਟ ਆ। That I thought like I did, and even a lot of people tell me, hey, you should have done this track, and I'm like, don't do this right now to me. One of the things that I love about your music is that the song names that you have is never actually what we're gonna hear in the song. So I have non-Asian friends who love White, Brown, Black. And they don't understand why it's called White, Brown, Black. And I'm like, well, it's because he's talking about white horses and brown girls and black cars. But when you're writing a song, when do you decide that this is going to be the song name? And do you ever wonder, like, this is not going to work? Like, this is not the right name to give the song? man, ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਾਸਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾ ਕੁਛ ਨੌਨ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਮਤਲਬ ਗੋਰੇ ਕਾਲੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਅਤੇ ਗਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਘੈਂਟ ਜਿਹਾ, ਵਾਈਟ ਬਰਾਊਨ ਬਲੈਕ, ਘੋੜੇ ਚਿੱਟੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਰਾਊਨ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਗਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸ ਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਈਟ ਬਰਾਊਨ ਬਲੈਕ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੜੀ ਬਰਾਊਨ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਬਲੈਕ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਾ ਵੀ ਘੋੜੇ ਚਿੱਟੇ ਆ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਰਾਊਨ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਘੋੜੇ ਚਿੱਟੇ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਬਰਾਊਨ ਪਸੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਪਸੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੋਨ ਏਸ਼ੀਅਨ ਆ, ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਨਾਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਵਾਲ। We come up with the wrong track names and we end up putting them out too with those names. Like it happened in the past, but like with this album, it was just natural. Like we made the song and we're like, okay, this is Admirin You. Yeah. And that was the first thing. But yeah, with White, Brown, Black, I don't know if I named that track. Who named not it? me. I don't know. It was somebody from India, I think. Yeah. It kind of worked. Yeah, it did. ਯਾਰ ਮੈਡਮ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਗਾਣੇ ਬਣਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕੋਦਮ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹਾਂ ਐਡਮਾਇਰਨ ਯੂ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਐਂਡ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਗਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਸੂਟ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਐਂਡ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਾਣੇ ਦਾ ਉਹ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਸੀਗੀ, ਜਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਇਹ ਵੀ ਸਰਾਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ ਸਟੋਰੀ ਕੀ ਬਰੋ, ਕੰਗਰੈਚੂਲੇਸ਼ਨ, ਗਾਣਾ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਸਟਰੀਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਿੱਪ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾ ਦਿਓ ਬਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, 100 ਮਿਲੀਅਨ ਲਈ ਕੰਗਰੈਚੂਲੇਸ਼ਨ। ਵੀ ਵਾਂਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲੈਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਬਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ EP 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਉਸ EP ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਉਹ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਹੋਰ ਸੁਣਨਾ ਆ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਇਹ ਵੀ ਸਰਾਂ ਦਾ। ਪਲੀਜ਼ ਕੱਢੋ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗਾਣਾ। It did. That track's doing really good. Yeah, man. Yeah, especially in the UK as well. I heard like it's going great. So You come across as somebody who's very collaborative. Just the fact that you are a writer, you have given your music to other artists, it shows that you have a generous attitude where it's not all about you and it's not all about your ego. You've collaborated with artists like Badshah as well. Man. But why are there such few collaborations between leading top Punjabi artists together? what do you mean by that? Sorry. So, for example, you're in Vancouver City, right? You're in Vancouver. Yeah. Yep. AP Dhillon's in Vancouver. Diljit is in San Francisco. You are all in North America. You're all in that North America bubble. Why don't we see you all on tracks together? Because that would be a fan's dream. ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵੀ ਕਲੈਬ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਲੈਬਸ ਕੀਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕਲੈਬਰੇਟਿਵ ਹੋ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਲੈਬ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਟਿਸਟ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਟੌਪ ਲੀਡਿੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ AP ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕਲੈਬ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਬਾਈ ਉਹਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। I feel like
I don't really have an answer to that. I feel like everybody's trying to do their own thing, and Yeah, man. when the time comes, it will happen, I guess. Would you be open to those sorts Yeah. of collaborations? Yeah, I'm always open, man. I'm always open. Yeah, I just man. want to create good music, spread love, and if it makes sense, I'm always down, you know? Like, I just want to create good tracks. I don't care who's on there. Like, I'm down to do a collaboration with somebody that's never had a track out. If Oh, they're good, I'll put them on my track. yeah, And man. I'll love to do a collaboration with somebody like Diljit, or why not? Like I wrote the track "Goat" for him. That was a dream come true. It was like a check mark thing for me because I always wanted to write for Diljit Yeah, because man. he's been in the industry for so long, and it was one of my things. Like I really wanted to do that. ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਆਪਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਟ ਗਾਣਾ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਫੋਰ ਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਈਬ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੰਗਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਹੀ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਿੰਗ ਆਰਟਿਸਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਲੈਬ ਕਰਾਂਗੇ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਆਉਣ 'ਤੇ। ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਯਾਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਯਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਸੋਚੋ ਯਾਰ AP ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਔਜਲੇ ਦੀ ਕਲੈਬ। ਆਈ ਨੋ ਦੋਨੇ ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਗੋਟ ਆਰਟਿਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਘੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੋਨੇ ਹੀ, ਬਟ ਸਵਾਦ ਜਾਊਗਾ ਯਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਈਬ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ AP ਢਿੱਲੋਂ ਕੱਢੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਸਵਾਦ ਆਊਗਾ ਯਾਰ, AP ਢਿੱਲੋਂ ਕਰਨ ਔਜਲੇ ਨੂੰ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ। My heart, you know, and we ended up doing it. And in future, I feel like it'd be a great idea if we could make a sick track together. Yeah, man. I feel like it's not just about doing collaboration. It's about the track needs to work out as well. So my first and main priority is just to make a banger, basically. Yeah, man. And then Banger think about बनाने हैं। collaborations. And if it makes sense to get somebody on it, and then we go ahead and do that. But yeah, in future, definitely, man. If the right time comes, we'll make that happen for you ਚੱਕ guys. ਦਾਂਗੇ One ਫੱਟੇ of the ਕਹਿੰਦਾ best ਟਾਈਮ ਆਉਣ things ਦੋ। that I was thinking about when I was listening to the album is because it's called Making Memories, when you talk to the record label, when you talk to Warner Music and you're like, the album's going to be called Making Memories, does that mean you just get paid to live life? Like, does that mean you get paid to just make memories, go on holiday, live your best life so you have inspiration for the album? Yeah, pay for all that, but you gotta work. ਬੜਾ ਟ੍ਰਿਕੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜੋਬਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਨਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਟੱਚ 'ਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਘੁੰਮਣ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ 6-7 ਕੰਟਰੀਆਂ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਜੋਬਰ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਨਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੋਂ ਪੇ ਕਰਾਇਆ ਮੇਕਿੰਗ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਜੀਣ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਬਾਈ ਨੇ ਨਾ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। Work with it too. So you go on vacation, but you take your laptop with you and make tracks and send them over. Okay, this is good. Okay, let me get my check. Then I'm on my way. But you don't just. ਸੋ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਫਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਲੈਪਟਾਪ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਾਣੇ ਹੀ ਬਣੇ ਆ, ਤਰਜਾ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ। You know, you can't just make memories and. ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਖੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚਵਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਹੈ, 40 ਫੁੱਟੀ ਯਾਟ ਖੜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚਾਲੇ। ਸੋ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਸਵਾਦ ਵੀ ਲੈਤੇ ਆ। So, okay, go You on. gotta make music and make memories. So Yeah. what was the best memories you made whilst making this album? I feel like there's so much, man. From starting like Yeah, last man. year, just working in the studios, being there for 12 to 14 hours, not eating for 9 hours, and not even knowing, and then me getting married. ਅੱਖਾਂ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹਦੀਆਂ। process, like, you know, it was my wedding in March, and I was still making tracks, and then I went to go get married, and then came back, got back to the procedures. ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੇਕਿੰਗ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਇਸ ਮੇਕਿੰਗ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਐਲਬਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਮੈਮਰੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਬੈਸਟ ਆ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਐਂਡ 9 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਖਾਧੇ ਪੀਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਐਂਡ ਕਿੱਡੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਘੈਂਟ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਇੰਨਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਪਿਛਲੇ 9 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ, ਸਟਿਲ ਉਹ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ 'ਤੇ। ਐਂਡ ਬਾਈ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਮੈਮਰੀ ਕਲੈਕਟ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਐਲਬਮ ਬਣਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਐਲਬਮ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਯਾਰ ਕਿੱਡੀ ਵਧੀਆ, ਲਾਈਕ 2023 ਬਾਈ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਬੈਸਟ ਰਿਹਾ। ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਲਾਈਫ ਇਹੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਵੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਰ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਸੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। Together, you know, it just,
yeah, we were making memories this whole year, and I just want everybody to know, like, it's all about spending time with your people, Yeah, man. make memories, Make listen to good memories. music, and just be positive. And like, we don't want no negativity around us, and I don't think any of you guys do either. So Yeah, I, man. just I'm be positive, you know. I'm just imagining you weren't sitting there at your wedding with your laptop on the side trying to write lyrics, right? No, Like, no, no, not for that week. My missus didn't let me. I tried. ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈਪਟਾਪ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਧਰੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਈ ਨੇ ਬੜਾ ਫਨੀ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਿਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਆ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਖਤਰਨਾਕ ਯਾਰ। well, Yeah. I'm glad you had that moment to yourself as well. Karan, it's been a pleasure talking to you. Yeah, And I man. can't wait to do this again and hopefully in person at some point as well. Exactly. Thank you. Exactly. Thank you so much, man. Thank you. ਮੈਨ ਵਾਟ ਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬ్రో, ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖ ਕੇ ਯਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾ ਬਹੁਤ ਲਿਟ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਲੱਗਿਆ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ, ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈਆਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆ ਫਨੀ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਬਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਐਲਬਮ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, ਵੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉੱਧਰ ਬਿਜ਼ੀ ਰਿਹਾ। ਬਾਈ ਵਰਗੇ ਨੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਾਈ ਵਰਗੇ ਐਲਬਮ 'ਤੇ ਆਪਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਬਾਈ ਨੇ, ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਾਈ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਯਾਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੋਬਰ ਹਰ ਦਿਨ ਮੇਕਿੰਗ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਕਿੰਗ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਮੇਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਹਰ ਦਿਨ ਨਵੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਭਾਈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, 6 ਬੈਂਡ ਹੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਨੀ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ, ਮੋਟੀ। ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ 2 ਵਾਰੀ 3 ਵਾਰੀ ਸੁਣਨੀ ਪੈਂਦੀ ਯਾਰ, ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਸਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਗਲੈਡ ਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਵਟਸਐਪਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਗਲਤੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲਿਖਣਾ ਕਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲਿਖ, ਛੱਡੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਵੀਡੀਓ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਆ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਜੈਨੂਅਲੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਐਂਡ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਐਲਬਮ ਸੁਣੋ। ਆਈ ਲਵ ਯੂ।